பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. காலஸ்வரூபமாக அப்புறம் காலஸ்வரூபமாக அம்பாளை சொல்லி ஒரு ஸ்லோகம். ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஷத் த்விசமதிக பஞ்சாஷ உதகே. ஒரு வருஷத்தில் 6 ரித்துக்கள், மொத்தம் 360 நாட்கள் என்று இருக்கிறதோ இல்லையோ, இந்த 360 நாளும் கூட குண்டலினி சக்தியின் ஜோதிசிலிருந்து வெளிப்படும் 360 கிரணங்கள் தான் என்றும் 6 சக்கரங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ரித்துவாக அந்த ரித்துவுக்கு எத்தனை நாளோ அத்தனை கிரணங்கள் பிரகாசிக்கின்றன என்றும் அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஷத் என்றால் பிருத்வி தத்துவத்தில், அதாவது மூலாதாரத்தில் 56 கிரணங்கள் என்று அர்த்தம். அதாவது அங்கே 56 நாள் கொண்ட வசந்த ரிதுவாக அம்பாள் இருக்கிறாள். இப்படியே ஒவ்வொரு சக்கரத்திற்கும் கணக்கு சொல்கிறார். இப்படி தன்னை ஒவ்வொரு ரிதுவாக காலத்திற்குள் சுருக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அம்பாள் காலஸ்வரூபமாயிருக்கிறாள். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் அவள் காலாதீதமானவள், காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள். அந்த காலாதீத நிலையில் 6 சக்கரத்திற்கும் மேலே சகஸ்ரதள பத்மத்தில் அவளுடைய சரணாரவிந்தங்கள் குருபாதமாக விளங்குகின்றன. இதை மயூகாஸ்தேஷா மப்யுபரி தவ பாதாம்புஜயுகம், மயூகாஸ்தேஷாம் அப்யுபரி தவ பாதாம்புஜயுகம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். மயூகம் என்றால் கிரணம், கிரண வடிவான நாள். இப்படியுள்ள 360க்கும் மேலே, தேஷாம் அபி உபரி அவற்றுக்கும் மேலே, அதாவது சகஸ்ரார பத்மத்தில், தவ பாதாம்புஜயுகம் உன்னுடைய 2 தாமரை பாதங்கள், இணையடி தாமரைகள் அம்பாளை பார்த்து சொல்வதால் உன்னுடைய என்கிறார். வாக்குவன்மை அருள்வது சாக்தத்தில் சப்தத்தின் விசேஷம். இந்த ஆனந்த லகரி ஸ்லோகங்களுக்கு நடுவே சிலதில் லலிதாம்பாள் ரூபத்தில் இல்லாமல், ஆனாலும் ஸ்ரீவித்யா தந்திரத்திற்கு சம்பந்தமான வேறு தேவதா ரூபங்களில் அம்பாள் அனுகிரகம் செய்வதை சொல்லி இருக்கிறது. அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் 15 சொல்கிறேன். शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूट मकुटां वरत्रासत्राण स्फटिक घुटिका पुस्तककरां सकृन्न त्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधदते मधुक्षीर द्राक्षा मधुरिम धुरीणाः फणितयः. शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत जटाजूट मकुटां वरत्रासत्राण स्फटिक घुटिका पुस्तककरां सकृन्न त्वा
நத்வா கதமிவ சதாம் சந்நிதத்தே மதுக்ஷீர திராட்சா மதுரிம துரீணாகா பணிதயகா. வாக்குகள் கதமிவ எவ்வாறு ந சந்நிதத்தே கைகூடாமற் போகும், எவ்வாறு வாக்குத்திறன் சித்தியாகாமல் இருக்கும். வீணை இல்லாத ஒருவித வாக்தேவி ஸ்வரூபமாக அம்பாளை இங்கே சொல்லி இருக்கிறது. வாக்தேவி என்றால் சரஸ்வதி தான். அம்பாள் விஷ்ணுவுக்கு சகோதரி என்கிற மாதிரியே இன்னும் 2 ரொம்ப பேருக்கு தெரியாதது. லக்ஷ்மி பிரம்மாவுக்கு சகோதரி, சரஸ்வதி பரமசிவனுக்கு சகோதரி. தெய்வத்தின் குரல் 5ஆம் பகுதியில் குருமூர்த்தியும் திரிமூர்த்திகளும் என்ற உரையில் பிரம்மாவை உள்ளடக்கி திரிமூர்த்தியர் ஏற்பட்ட காரணம் என்ற பிரிவு பார்க்க, பரமசிவனுக்கு சகோதரி, அண்ணா தங்கை என்றால் ஒரே ஜாடை, ஒரே மாதிரி மனோபாவம், ஒரே மாதிரி காரியம் பண்ணுவது என்றுதானே இருப்பார்கள். அப்படி சரஸ்வதி பரமசிவன் மாதிரியே வெள்ளை வெளையரென்று இருக்கிறாள். சரஜோத்ஸ்னா சுத்தா என்றால் சரத்கால சந்திரிகை மாதிரி சுப்ரமாக வெள்ளை வெளையரென்று இருப்பவள். சரத்காலத்தில் தான் அவளுக்கு சரஸ்வதி பூஜையும் பண்ணுகிறோம். சரத்தை வைத்துத்தான் அவளுக்கே சாரதா என்று பெயர் இருக்கிறது. ஆச்சாரியாளுக்கு சாரதா நாமத்தில் விசேஷமான பிடிப்பு உண்டு. வித்வத்திலே சிகரத்துக்கு போய் பாஷ்யம், ஸ்தோத்திரம், வாதம் என்று ஏராளமாக பண்ணியவராதலால் அவருக்கு சரஸ்வதி ரொம்பவும் முக்கியம். அந்த சரஸ்வதிக்கு உள்ள அநேகம் பெயர்களில் சாரதா நாமத்தில் அவருக்கு தனியான ஈடுபாடு. வெள்ளை வெளேர் என்று பரம பரிசுத்தத்தையும் ஹிதசீதமாக இருப்பதில் அருளின் குளிர்ச்சியையும் காட்டுகிற பெயராக இருப்பதால் இருக்கலாம். ஷவும் ஷவும் ஒன்றுக்கொன்று மாறி வருவதுண்டு. அப்படி பார்க்கும்போது சாரதா என்பது சாரதா என்றாகும். வடக்கே அப்படியும் சொல்கிற வழக்கம் இருக்கிறது. சாரதா என்றால் சாரமான தத்துவத்தை அனுகிரகிப்பவள் என்று அர்த்தம். ஞானந்தான் சார தத்துவம். அதனாலும் ஆச்சாரியாளுக்கு அந்த பேரில் தனியான பிடிமானம் இருந்திருக்கலாம். சிங்கேரியில் சாரதா அம்பாள் என்றே அம்பாளை பிரதிஷ்டித்திருக்கிறார். அதை சாரதா பீட்டம் என்றே சொல்கிறது. நம் காஞ்சி மடத்துக்கும் சாரதா மட்டம் என்றே பெயர். காமகோட்டி பீட்டம், சாரதா மட்டம். அந்த பேரில் அவருக்கு தனிப்பிடிப்பு இருந்தாலும் நம்முடைய ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு இடத்தில் கூட லலிதாம்பாள், திரிபுர சுந்தரி முதலான பெயர்களையே சொல்லாததால் இந்த பெயரையும் சொல்லவில்லை போலிருக்கிறது. ஆனாலும் சரஜோத்ஸ்னா என்ற ஆரம்பத்திலேயே சாரதாவை ஞாபகப்படுத்தி விடுகிறார். ஈஸ்வரன் மாதிரியே அவள் சுத்த வெளுப்பு. அவர் மாதிரியே ஜட்டாமகுடம் தரித்துக் கொண்டிருப்பவள். அதோடு அதில் அவர் மாதிரியே சந்திரகலையையும் வைத்துக் கொண்டிருப்பவள். தானே சந்திரிகை மாதிரியான தாவள்யத்தோடு இருப்பவள். ஜட்டாமகுடத்திலும் சந்திரகலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். சசியுத்த ஜட்டாஜூட்ட மகுடாம். சதுர்புஜையாக இருக்கிறாள். 2 ஹஸ்தங்களில் வராபய முத்ரை, வரத்ராசத்ராண என்று சொல்லி இருக்கிறது. அபயம் என்பதற்கு பதில் திராசத்ராணம் என்று மோனை அழகோடு போட்டிருக்கிறார். திராசம் என்றால் பயம்தான், திராணம் ரட்சிப்பது. பயத்தில் இருந்து ரட்சிப்பதென்றால் அபயம்தானே. உன்னை தவிர எல்லா தேவதைகளும் அபயவரத முத்திரை காட்டுகின்றன என்று முன்னாடி சொன்னார் அல்லவா. அதனால்தான் அப்புறம் லலிதாம்பாளுக்கு வேறான ஒரு ரூபபேதத்தை இங்கே சொல்லும் போது வராபயம் காட்டும் சரஸ்வதியின் தொடர்புள்ள ரூபமாக வர்ணித்திருக்கிறார். வீணை, கிளி என்றிப்படி அந்த ஹஸ்தங்களில் வைத்துக் கொள்ளாமல் வரம், அபயம் காட்டும் ரூபமாக சொல்லி இருக்கிறார். அப்புறம் சரஸ்வதிக்கே உரிய அட்சமாலை, புஸ்தகம் 2ஐயும் சொல்லி இருக்கிறார். சரஸ்வதிக்கே உரிய என்றதற்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட், திருத்தம். அவளுடைய சகோதரரான ஈஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தியாக உள்ள போது அவருக்கும் இந்த 2ம் உண்டு. ஸ்பட்டிக குட்டிகாம், புஸ்தக கராம் என்பதில் ஸ்பட்டிக குட்டிகா என்பது ஸ்பட்டிக அட்சமாலையை குறிப்பிடுவது. அட்சமாலை என்பது அக்ஷரமாலை தான்.
ஆவிலிருந்து க்ஷ வரையிலான 51 அக்ஷரங்களில் அக்ஷரத்திற்கு ஒன்றாக 51 மணிகளை கோர்த்து பண்ணியதே அக்ஷமாலை. சாக்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான ஜீவநாடியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும். அதுதான் அக்ஷரங்களுக்கு அதிலுள்ள முக்கியத்துவம். அந்த அக்ஷரங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான சப்தம் என்ற தத்துவத்துக்கு உள்ள முக்கியத்துவம். வைப்ரேஷனால் தான் சிருஷ்டி என்று பார்த்தோம். ஆகாச தத்துவத்தில் அந்த வைப்ரேஷன் சூக்ஷ்மமான சப்தங்களாக இருந்து அவற்றிலிருந்தே சிருஷ்டி, அவற்றிலிருந்தே மந்திரங்களும் மந்திரமயமான வேதமும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறேன். ஆகாசத்திற்கான சூக்ஷ்ம சக்தியான தன்மாத்திரையே சப்தம்தான் என்றும் சொன்னேன். ஆனபடியால் சிருஷ்டி லீலையும் சிருஷ்டி மறுபடி மூலத்தில் லயிப்பதும் ஆகிய இவல்யூஷன் இன்வல்யூஷன்களே சாக்த சாஸ்திரத்தின் முதுகெலும்பாக இருப்பதால் அதில் ஓடுகிற பிராணநாடி மாதிரியான முக்கியத்துவத்தை சப்த தத்துவம் பெற்றிருக்கிறது. சாக்தத்தில் ஒரு பக்கம் அர்த்த பிரபஞ்சம் அல்லது வஸ்து பிரபஞ்சம் சொல்லி அதில் சிவ தத்துவம், சக்தி தத்துவம், சதாசிவ தத்துவம், ஈஸ்வர தத்துவம், சுத்த வித்யா தத்துவம் என்று 5 வைத்து பரபிரம்மத்திலிருந்து ஸ்தூல பூத சிருஷ்டி வரை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி அதற்கு ஏர்வையாகவே சப்த பிரபஞ்சம் என்றும் வைத்து அதில் சப்தத்தின் அதிசூக்ஷ்மமான பரா என்ற தத்துவத்தில் ஆரம்பித்து அதையும் சேர்த்து 5 விதமான சப்த தத்துவங்களை சொல்லி இருக்கிறது. பராவுக்கு அப்புறம் பஷ்யந்தி, மத்தியமா என்று 2 மனுஷ காதுக்கு கேட்காததாகவும் மனுஷன் வாயால் சொல்ல முடியாததாகவும் உள்ள சப்த மூலமே பரா. அந்த அதிசூக்ஷ்ம தத்துவம் ஒருமுகப்பட்டு சித்தே சிறிதளவே ஸ்தூலமான சப்தமாக ஆகும்போது பஷ்யந்தி எனப்படுகிறது. ஒரு நோக்கமும் இல்லாமல் கேவல வெறும் சப்தமாயிருந்த பரா வெளிப்பட பேசி கேட்கக்கூடிய சப்தமாக ஆக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு கொஞ்சம் இறுகுகிற நிலைதான் பஷ்யந்தி, பார்க்கிறது என்று அர்த்தம். நோக்கம் என்பது நோக்குவது, பார்ப்பது என்பதை குறிப்பதுதான். எந்த நோக்கமும் இல்லாத பராவுக்கு நோக்கம் வந்து நோக்குகிற போது பஷ்யந்தி ஆகிறது. தமிழில் பைசந்தி என்பார்கள். அதற்கப்புறம் மனுஷ யத்னத்தின் மீது இல்லாமல் தானாகவே அது சப்தமாக எழும்பும். அந்த நிலையில் அதற்கு மத்தியமா என்று பெயர். சூக்ஷ்ம சப்தத்திற்கும் ஒரு மனுஷன் வாயால் எழுப்புகிற ஸ்தூல சப்தத்திற்கும் மத்தியில் அது இருப்பதால் மத்தியமா என்று பெயர். இப்படி தானாகவே உண்டாகும் சப்தத்திற்கு அநாகத சப்தம் என்றும் பெயர். அடிக்கப்படாமல் உண்டான ஒலி என்று அர்த்தம். ஆகதம் அடிக்கப்பட்ட, அநாகதம் அடிக்கப்படாத. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் பகுதி 26 நம்ம நாயன்மார்களில் ரொம்ப முக்கியமாகப்பட்டவர்கள் சமயக்குறவர் 4 அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற 4 பேரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா, இந்த 4 பேருக்கும் சாட்சாத் சிவபெருமானே சதாசிவன், எப்பொழுதும் மங்கள சுரூபமாக இருக்கக்கூடியவர், எப்படி தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபத்தில் சனக சனாந்தன சனாதன சனத்குமாருக்கு உபதேசம் பண்ணாரோ மௌனமாக, அதே மாதிரி இந்த 4 ஆட்கொண்டு இந்த 4 குருவாக இருந்தார்.
அவர் எப்படி குருவாக இருந்து இந்த 4 சீடர்களுக்கும் அருள் பண்ணினாருங்கிறத நம்ம இப்போ ஒரு ரொம்ப விரிவாகவும் இல்லை, ரொம்ப சுருக்கமும் இல்லாத ஒரு முக்கியமான தேவைப்பட்ட விஷயங்களை மாத்திரம் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த 4 பேரில் ரொம்ப வயசானவராக இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னால் அப்பர் சுவாமிகள். அவருக்கு திருநாவுக்கரசர் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. இந்த திருநாவுக்கரசருடைய சமகாலத்தவராக தான் நம்ம ஞானசம்பந்த பெருமானியும் சொல்லப்படுகிறார். அப்பர், ஞானசம்பந்தர், சுந்தரர் எழுதின சிவபெருமானை பற்றிய தோத்திரங்களுக்கு அவள் என்ன சொல்லுவா அதுக்கு பேர் அப்படின்னு சொன்னாக்க தேவாரம்னு பேர். தேவாரம்னு தேவர்களுக்கு சூட்டிய மாலை. மாணிக்க வாசகர் பண்ணதுக்கு சிவபுராணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது உண்டு. இந்த அப்பர் சுவாமிகள் அவருடைய தமக்கையார் ரொம்ப ஒரு சிவபரமான பூஜைகளில் ஈடுபட்டு சைவத்தை தழுவினவர். திலக்கவத்தியார்னு பேருன்னு சொல்லுவார். அவர் ஒரு பெரிய துறவி மாதிரி வாழ்க்கையை கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவருடைய சகோதரராக இருந்த நம்முடைய அப்பர் சுவாமிகள் அவருக்கு மருள் நீக்கியார்னு பேர். அவருக்கு என்னவோ தெரியல, நம்ம இந்து மதத்திலையும் சைவ சித்தாந்தத்திலையும் அவ்வளவு அவருக்கு ஈடுபாடு இல்லாத போய் அவரை கடத்தின்னு போயிடுறா அந்த ஜெயின மதத்துக்காரெல்லாம், சமணர்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில். அவர் அங்கே கூட்டின்னு போயிட்டு அவரை முழுக்க முழுக்க சமண மதத்தை தழுவுற மாதிரி பண்ணி அவரை ஒரு பெரிய ஒரு சமண துறவியாகவே ஆக்கி அவர் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆளாக பண்ணிட்டார். தர்மசேனன் அப்படின்ற பேர் வேறு அவருக்கு வச்சு. இது அக்காவான அவருடைய சகோதரிக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்தது. சிவபெருமான்கிட்ட ரொம்ப வேண்டிண்டா எப்படியாவது அவரை திரும்பி கூட்டின்னு வரணும்னு. ஒரு சமயத்தில் அவருக்கு ஏதோ பெரிய வியாதி வந்துடுத்து. அந்த வியாதி வெட்பு நோய் மாதிரி. அப்போ வந்தபோது அவள் அக்கா நான் உனக்கு க்யூர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி விபூதியை கொடுத்தே அவருக்கு உடம்பை சரி பண்ணி மறுபடியும் அவரை சமணத்திலேருந்து சைவத்துக்கு கொண்டு வந்ததாக ஒரு கதை உண்டு. அவர் சைவத்துக்கு வந்துட்டார்னோடனே அந்த சமண இவாளெலாம் என்ன பண்ணிட்டார்னாக்கா, இது இவ்வளவு தொந்தரவு பண்ண முடியுமா பண்ண அவரை தூக்கின்னு போய் கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தில் போட்டார். ஆனால் வந்துவிட்டார். மலையிலேருந்து உருட்டி விட்டா. பிரகலாதனுக்கு என்னென்ன பண்ணார் அத்தனை பண்ணா. விஷம் வச்சா. சுண்ணாம்பு காலவால தூக்கி போட்டா. அங்கேயும் போனால் அவருக்கு ஜில்லுன்னு தான். மாசில் வேணையும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு கூட பாடியிருக்கார் இல்லையா, வீழ்ச்சி தென்றலும் பீங்கில வேணிலும்லாம் அவர் பாடியிருக்காரு அந்த பாட்டு. அதாவது இன்னொரு இடத்துல கூட சொல்லுவார் அவர், நற்றவா உன்னை நான் மறக்கணும் சொல்லும் நான் நமசிவாயமேனு. நான் உன்னை மறந்து போனால் கூட என்னோட நாக்கு தழும்பேருக்கு நமசிவாயன்னு சொல்லுவேன்னா இல்லையா. அப்படி அவர் நமசிவாய இந்த மந்திரத்தை அவளுக்கு அவர் அவ்வளோ ஈடுபாடோடு இருந்தார். அவர் கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, கையில் ஒரு சின்ன ஒரு தோசை திருப்பி மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பார். அது ஏதோ பேர், அது சின்ன ஆயுதம், 1 அடி 1.5 அடி கூட தான் இருக்கும். அதை வச்சுட்டு உழவாரப்பணின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா சிவன் கோயில்களுக்கும் போய் அங்கே பக்தர்கள்லாம் வரும்போது அவளுக்கு காலுக்கு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக முள் செடிகளெல்லாம் செதுக்கி எடுத்துட்டு அவள் கோவிலை சுற்றி பிராகாரத்தை ஒரு வலம் வர்றதுக்காக அதுக்கு பாதைகள்லாம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவாராம். அப்படியே வரும்போது ஒரு இடத்துல வரைச்ச ஞானசம்பந்தர் பல்லாக்கில் வந்துருக்கார். ஞானசம்பந்தரை பற்றி நான் இங்கே சொல்லணும். என்னென்னா, அவர் சிவபாதகிருதங்கிறவருக்கு சீர்காழியில் பிறந்தவர். சின்ன குழந்தை, 3 வயசு குழந்தை. அப்பா குழந்தைய அழைச்சிட்டு சீர்காழி சட்டநாத சுவாமி கோவிலுக்கு போகிறார். குளத்தங்கரையில் உட்கார வச்சுட்டு முங்கி குளிச்சுருக்கார். அப்போ தண்ணிக்குள்ளே முழுங்கினோன்னா அப்பாவுக்கு ஏதோ ஆகிடுதுன்னு குழந்தை அம்மையே அப்பான்னு அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. அது அம்மையே அப்பான்னு அழ ஆரம்பித்தோடனே பார்வதி பரமேஸ்வராளானவர் அப்படியே ஆகாசத்தில் காட்சி கொடுத்தா. விடை ஏறி ரிஷப வாகனத்தை காட்சி கொடுத்தா. உடனே சிவன் பார்வதியை பார்க்க, பார்வதி தங்க கிண்ணத்தில் கீழே இவருக்கு குழந்தைக்கு பசிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஞானப்பாலை கொடுத்தாலும். இந்த ஞானப்பாலை சாப்பிட்ட உடனே அவர் 3 வயசில் பாட ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் ஒன்றும் ஜாஸ்தி இருந்ததா தெரியல, 16 வருஷம்தான் இருந்துக்கிறதா சொல்கிறேன். ஞானப்பால் குடித்தவர் அவர். உடனே பாட ஆரம்பிச்சு விடுறார். சித்த நேரத்துக்கெல்லாம் அப்பா குடிச்சிட்டு பார்த்தா குழந்தை வாயெல்லாம் பாலெல்லாம் வெளியேறுது. என்னது உனக்கு யார் கொடுத்தா, கண்டா கொடுத்த பாலெலாம் வாங்கி சாப்பிட்டியான்னு சொல்லி அந்த பார்த்தா தங்க கிண்ணம் பக்கத்தில் இருக்க அந்த தங்க கிண்ணத்தை எடுத்து தூக்கி வீசி எறியறாராம்.
வீசி எறிங்கினா அது என்ன பண்ணுறதுனாக்கா அந்த கோவிலுடைய மதில் சுவரில் போய் இடித்து அந்த மதில் சுவரில் பேந்துருத்து கொஞ்சம். அது இன்றைக்கும் போய் பார்க்கலாம். நீங்கள் கோவில் பிராகாரத்தை சுற்றி வரும்போது குளத்தங்கரைக்கு பக்கத்தில் அந்த மதில் சுவத்தில் சற்றே பேர்ந்திருக்கும். அங்கே எழுதி கூட வச்சுருப்பார், ஞான சம்பந்தருடைய தந்தையானவர் அந்த பால் கிண்ணத்தை தூக்கி அடித்ததெல்லாம் அங்கே ஏற்பட்ட அந்த ஒரு பின்னம் தான் அதுன்னு கூட போட்டிருப்பார். அப்போ அவருக்கு காட்சி தரக்கூடிய அந்த சிவபெருமானியம் பார்வதியம்மா பாட்டை பாட, தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண் மதிசூடின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை பாடுறார். பாரு, அழகாக தெரியறார் பார்வதி பரமேஸ்வராளாக ஒரு காதில் தோடு போட்டுருக்கார் பாரு. அவர் வந்து அழகான ஒரு விபூதியெல்லாம் இட்டுண்டு சந்திரக்கலையெல்லாம் போண்டு பாம்பெல்லாம் சூடின்னு இருக்கார் பார். உனக்கு தெரியலையான்னு கேட்குறார். அப்பேற்பட்ட ஞானசம்பந்தர் சின்ன வயசுலேயே 3 வயசுலேயே சிவபெருமானுடைய பார்வதியினுடைய அருட்கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமானவர். அவர் பல்லக்கில் ஊர் ஊராக பாடின்னு வந்துட்டே இருக்கார். அந்த ஞானசம்பரை தூக்கி வரும்போது அப்பா ஒரு இடத்துல கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னு, இங்கே தானே அப்பர் பெருமான் இருக்கார், அவர் எங்கே இருக்கார் தெரியுமான்னு கேட்க. அப்பர் பெருமான் எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டோன்னே, அடியேன் இங்கு உள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பல்லக்கு தூக்கின்னு வர ஒத்தரா ஞானசம்பதர் தூக்கின்னு ஒத்தரா அப்பர் சுவாமிகள் இருக்காராம். உடனே அங்கேருந்து ஞானசம்பந்தத்தை பாருங்க கீழே குதிச்சு, அடாடாடாடா எங்கே அப்படின்னு இப்படி பார்த்தா வயசானவர் அவர், இவர் தூக்கின்னு வர்றார். நீங்கள் இப்படி பண்ணலாமா, அடியேனை தூக்கலாமா நீங்கன்னு கேட்டபோது, நீ ஞான குழந்தைப்பா, சிவபெருமானோட குழந்தை, ஒன்றை தூக்கினா வந்து முருகனையே தூக்கின மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து நிறைய இடங்களுக்கு போய் பாடினான்னு சொல்லுவாள். திருமறைக்காடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊரில் கூட போயிட்டு அந்த ஊர் கோவில் வந்து வாசக்கதவு திறக்காதையே ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துதான். அதை வந்து 2 பேரும் பாடுறா. முதல்ல ஞானசம்பந்தன் நிறைய நேரம் பாடின அப்புறம் கதவை திறந்து தான் தரிசனம்லாம் பாடி எல்லாம் பண்ணி முடிச்ச வெளியில் வந்த உடனே அப்பர் சுவாமிகள் ஒரே ஒரு பாட்டு பாடினார் பொழுது கோவில் மூடி விடுத்தான். உடனே வருத்தமாக போயிடுத்து. பாரு, நான் டக்குன்னு ஒரு பாட்டு பாடணுன்னு மூடின்னு விடுத்து கதவை, நீ உன் பாட்டை எவ்வளோ நேரம் கேட்டார். அப்போ வந்து ஞானசம்பந்தர் சொன்னாராம், நான் என் பாட்டில் அவருக்கு திருப்தியே இல்லை, அதனால தான் நான் பாடிகிட்டே இருந்தேன். உண்மை பாட்டு அவளை கருத்தாழத்தோடு அவ்வளோ பக்தி ஸ்ரத்தையாக அவ்வளோ திருப்தியாக இருந்ததுனால தான் கதவை உடனே சாத்தினது. என்றைக்கு நீர் தான் பெரியவர்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் மீட் பண்ண கதையை கூட சொல்லுவா. அப்பர் சுவாமிகள் கூட அப்புறம் அப்படியே வரும்போது ஒரு ஊரில் வந்து அவர் பேர் அப்பூதி அடிகள் நினைக்கிறேன். அவர் எங்கே பார்த்தாலும் அவர் இவருடைய பேர்லேயே திருநாவுக்கரசர் பேர்லேயே எல்லாம் சரி, பள்ளிக்கூடம் வைக்கிறது, அன்னநட்சத்திரம் வைக்கிறது, அவர் நீர் பந்தல் வைக்கிறதுன்னு இப்படி எல்லா இடத்துலையும் பண்ணான்னு சொல்லுவாள். அந்த வழியாக வர்றார். அவர் வீட்டில் கூட அவருடைய குழந்தைய பாம்பு கடிச்ச போது அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் சுவாமியினிடம் முன்னாடி போட்டு பாட்டு பாடி அந்த எந்த கடிச்சதோ அந்த பாம்பே வந்து அந்த விஷத்தை மறுபடியும் எடுத்தது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாள். அப்படி ரொம்ப பெருமை வாய்ந்தவர். சரி, இந்த 2 பேருக்கும் சிவபெருமான் எப்படி அருள் பண்ணான்னு தெரிஞ்சுக்கொள்ளியா. அப்பர் சுவாமிகளுக்கு வயிற்று வலியை கொடுத்தார், சூளை நோயை கொடுத்தார். இந்த சூளை நோயை கொடுத்து அவரை ஆட்கொண்டார். அந்த நோய் வந்ததுனால்தான் அக்கா கிட்ட போனார். அக்கா வந்து விபூதியவே கொடுத்து அவருக்கு குணப்படுத்தி அவரை சமணத்திலேருந்து சைவத்துக்கு கொண்டு வந்தார். அப்புறம் அவ்வளவு பாடல்கள்லாம் பாடினார், நிறைய தேவார பாடல்கள்லாம் பாடினார். ஞானசம்பந்தருக்கு பாலை கொடுத்து ஆட்கொண்டார். அழுத குழந்தைக்கு பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருகோன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அபிராமி பட்டர். என்ன பாட்டு அது? பெருத்தன பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருகூர் திருத்தன பாரமும் ஆரமும் சிலையமும் என் முன் வந்து நிற்கவேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்வார். அதாவது அப்படி அழுது கொண்டிருந்த அந்த ஞானசம்பந்தருக்கு ஞானப்பாலை ஊட்டி அவரை வந்து பாட வச்சே, அம்மா நீ வந்து எனக்கும் என் முன்னாடி வந்து நின்று எனக்கும் நீ அருள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன அப்படி ஒரு அபிராமி பட்டரே பாடக்கூடியவர், எந்த பாடக்கூடியவர் அப்பர் சுவாமிகள் கதையில ஞானசம்பந்தரும் தொடர்பு படுத்தக்கூடியதாக 2 பேரும் சமகாலத்தில் இருந்தான்றதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு இது மாதிரிலாம் தெரியறது. ஞானசம்பந்தரை பற்றி கூட ஒரு விஷயம் சொல்லுவாள். அவரோட மயிலாப்பூருக்கு வந்தார். வரும்போது அங்கே சிவனேசன் செட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவருடைய மகளை பாம்பு தீண்டி சின்ன குழந்தை செத்து போயிடுத்து. அந்த குழந்தைய அவர் வளர்த்தது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஞானசம்பந்தருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்காக தான். அதனால இந்த கலசத்தை அந்த சாம்பல் எலும்பெல்லாம் போட்டு இதில் மூடி வச்சுருந்தாராம். அந்த சமயத்தில் ஞானசம்பந்தர் அங்கே வந்தபோது
இவர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கதையை சொன்ன உடனே பூம்பாவாயின்னு முடிகிற மாதிரி பாட்டு பாடுறார். இந்த மாதிரி கபாலீஸ்வரர் கோவிலில், கற்பகாம்பாள் கோவிலில் இத்தனை விழாக்கள், எத்தனை இதெல்லாம் நடக்கிறது, இதெல்லாம் பார்க்காத பூம்பாவாய் நீ போயிட்டியே அப்படின்னு அவர் 8 பாடல்கள் பாடினோடனே அந்த கலசத்துலேருந்து வெளியில் வந்துடுறாளாம் உயிரோட. சிவனேசன் செட்டியார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என் பொண்ணை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ ஞானசம்பந்த பெருமாள் சொல்லிடுறார், இவளுக்கு நான் உயிரை கொடுத்துட்டதுனால தகப்பனா ஸ்தானம் ஆயிடுத்து, எனக்கு மகளை எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும், இவளை நீங்கள் வேறு யாருக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்கோ அப்படின்னு கிளம்பிடுறாருன்னு சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் ஞானசம்பந்த பெருமாளும் அப்பர் சுவாமிகளும் சமகாலத்தில் இருந்த ஞானசம்பந்தருக்கு பாலை கொடுத்து ஆட்கொண்டார் சிவபெருமான். அம்பாளுடைய ஞானப்பால் குடித்ததனாலே அவருக்கு புலமை வந்தது, கவிகள் அப்படியே பிரவாகமாக கொட்டித்து. திருநாவுக்கரசருக்கு சூளை நோய் கொடுத்ததுனால அவருக்கு தீட்சை கிடைச்சது. இப்படி பரமசிவனார் ஒரு அங்கே மௌனமாகவே இருந்தார். 4 சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமாருக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது இந்த 4 சமயக்குருவார் 4 எப்படிலாம் அவருடைய திருவிளையாடல்கள் பண்ணி இது பண்ணால் நம்ம பார்த்துன்னு வந்துன்னு இருக்கோம். இப்போ நம்ம சுந்தரரை பார்க்கணும், சுந்தரருக்கு அப்புறம் மாணிக்க வாசகரை பார்க்கணும். இந்த 2 பேருடைய ஒரு பிரபல்யத்துக்கு காரணமாக சிவபெருமான் எப்படி லீலை பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம வர வாரத்தில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரியவா உலக மகா அதிசயமா ஒரு காசி யாத்திரை பண்ணினத்தை பார்த்தோம். 21 வருஷம் காசி யாத்திரை பண்ணினா. அந்த காசி யாத்திரையில பல சிரமங்கள், ரொம்ப இவ்வளவு விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணியிருக்கா. பல ஊர்களுக்கு, பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம், பீகார், ஒரிசா முதலான இத்தனை மாநிலங்கள்லையும் விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணினா. அதுவும் பல இடங்கள் முக்காவாசி கால்நடையாவே வேற நடந்து போனா. அந்த சிரமம்லாம் பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த சரீர பிரஜை கிடையாது, அதெல்லாம் பாராட்டின கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணினா பெரியவா, கல்லூருங்கிற இடத்துல 6 மாசம் காஷ்ட மௌனம். இது 6 மாசம் அப்படிங்கிறது அப்புறம்தான் தெரியும். முதல்ல இந்த பூர்த்தி பண்ணிட்டு கும்பகோணத்துல பூர்த்தி பண்ணிட்டு கல்லூருக்கு போனா, கல்லூர்ல போய் மௌன விரதத்தை ஆரம்பிச்சா. காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னா மௌனத்துல 2 வகை. வாய் மட்டும் பேசாது இருக்கிறது, இது மௌனம், சாதாரண மௌனம். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், நாம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் அடுத்தவாளோட. ஜாடையில இப்படி கையாட்டுறது, கால தீர்த்தம் கொண்டு வாங்கிறது, அப்படிங்கிறது இப்படிங்கிறது, இங்க வராதுங்கிறது, போங்கிறது, இது மாதிரிலாம் நம்ம ஜாடையில அபிநயத்தை பண்ணுவோமோ இல்லையோ. இப்படி பண்றது சாதாரண மௌனம். வாய் மட்டும் பேசாது, ஆனா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னாக்க இந்த ஜாடை எல்லாமும் ஒண்ணுமே இருக்காது. காஷ்டம்னா கட்டைன்னு அர்த்தம், மரக்கட்டை. அதுவும் பட்டு போன கட்டை, உளுத்த கட்டை எப்படி இருக்கும், ஒன்றும் பண்ணாது. அது மழையில காஞ்சாலும் சரி, மழையில நனைஞ்சாலும் சரி, வெயில்ல காஞ்சாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே பண்ணாது. இதே பச்சை மரத்தை கட்டையா வெட்டி போட்டிருந்தோம்னா ஒரு மழை அடிச்சு நனைஞ்சு உடனே வெயில் அடிச்சுன்னா துளுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பட்டை கட்டைனா ஒண்ணுமே பண்ணாது, காஷ்டம் மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரிதான் இருக்கார் பரமேஸ்வரன். எப்படி இருக்காருன்னு வேதம் சொல்றது. ஸ்தானவே நமஹா அப்படிங்கிறது, ஸ்தானுன்னாலும் இதே இந்த கட்டை தான். அப்படி போட்டது போட்டபடி இருக்குது. ஏன்னா பிரம்ம மொழி ஆடாது அசங்காது அப்படியே இருக்கு, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லாத. அப்படி காஷ்டமா இருக்கிறது, கட்ட மாதிரி கிடக்கிறது தான் காஷ்ட மௌனம். பெரிவா இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருந்தா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரிவா இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருப்பா. இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கிறதே ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஏன்னா கூட இருக்கிறவாளுக்கு தான், பெரியவாளுக்கு இது வேணும்னு நினைச்சுக்கிறதா வேண்டான்னு நினைச்சுக்கிறதா, வேணும்னா வேணும்னு காமிக்க மாட்டா, வேண்டான்னா வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டா, போறோம்னா போறோம்னு சொல்ல மாட்டா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா வேணும்னு கேட்க மாட்டா. இப்படி எல்லாம் இருந்ததுனாக்க எப்படி அவளுக்கு சமமா கைங்கரியம் பண்ண முடியும், அவளுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியும்? அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஆனா எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும் அப்படின்னாரு. எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கும். இந்த காஷ்ட மௌனத்துல தானே தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிற கோவில்ல
அந்த சந்நிதியில போனா மட்டும் நம்மளோட மனசு நம்மள அடியாத அடங்குறதே. ஏன் அப்படின்னார், அங்க இருக்கிற அந்த எய்தாப்புல இருக்கிற அந்த வஸ்துக்கு எந்த ஒரு மனசும் சஞ்சலமும் அதுல எண்ணங்களும் இல்லாத சாந்தமா அமைதியா இருக்கிறதுனால, கட்ட மாதிரி இருக்கிறதுனால, நமக்கும் அங்க போனோன்னே அந்த காத்து மேல பட்டோன்னே நம்மளையும் அறியாத மனசு அடங்கிறது, நம்மளோட எண்ணங்கள்லாம் அடங்கிறது, ஆசையெல்லாம் அடங்கிறது. நமக்கும் ஒரு க்ஷண நேரத்துக்கானும் அது கிடைக்கிறது இல்லையா? அது மாதிரிதான் பெரியவாள் அந்த காஷ்டமௌன சமயத்துல தரிசனம் பண்ணினோம்னா அதோட அனுபவமே தனி. பெரியவா மணிக்கணக்கா பேசின்னு இருப்பா, அப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவா, அத்தை பண்ணுவா இத்த பண்ணுவா, இதெல்லாம் இருக்கிறது ஒரு ஆனந்தம். அப்படின்னா கூட இந்த மௌனத்துல பார்த்தாலும் ஆனந்தமா இருக்கும். அவ தட்சிணாமூர்த்திங்கிறதுக்கு சாட்சி. அந்த மௌனத்துல அப்படி இருக்கிற பெரியவா கூட அந்த கருணை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சமயம் இப்படி காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கா. அப்போ தரிசனத்துக்கு ஒருத்தர் வந்தார், 2 கண்ணும் தெரியாதவர், சங்கரன்னு பேரு. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். கண் தெரியாதவர் எப்படி தரிசனத்துக்கு வரார்? அவர் தான் பார்க்க முடியாது, எதுக்கு வந்தார்னு அதுதான் புரியணும் நமக்கு. ஸோ இப்போ பெரியவாளை பார்க்கணும், அனுபவிக்கணும்னா கண்ணு இந்திரியங்கள்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது இது இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்துலாம் தெரியும். ஏன்னா இந்திரியத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வஸ்து, பிரம்மானந்த வஸ்து, அதை அனுபவிக்க போறோம். அதனால அதுக்கு இந்திரிய சகாயம் வேணுங்கிறதும் இல்லை. அப்படிதான் அந்த பக்தர் வந்திருந்தார். அவர் உள்ள வந்தோன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா, சங்கரா வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அவர்கிட்ட பேசியிருந்தா. பேசினா அவரை கண்ணு தெரியாது, அவர் என்ன பண்றது அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொன்னா தேவாரங்கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தேவாரங்கத்துக்கு சொல்லி அதுல அவர் பெரிய பண்டிதராகி அதுக்கப்புறம் இந்த தேவாரத்தை மற்றவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி இதை மாதிரிலாம் பண்ணி அவருக்கு ரொம்ப பிரபலமாயிட்டார். தேவாரம் சங்கரன் அப்படின்னே பேர் அவருக்கு பிரசித்தமாயிடுது. அப்படி பெரியவா அவருக்கு வழிகாட்டுச்சா. இப்படிலாம் பண்ணியிருந்தா இது மடத்துல இருந்த பார்த்தவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன பெரியவா ஹிஸ்டரியில சரித்திரத்துல இப்படி காஷ்ட மௌனத்தை பிரேக் பண்ணி ஒருத்தரோட பேசினதே இல்லை, இப்படி பேசுறாளே அப்படின்னு. அதுல ஒருத்தர் கேட்டார், ஆச்சரியமா இருந்தது, பெரியவா அப்படி மௌனத்தை கூட விட்டுட்டு விரதத்தை கூட விட்டுட்டு அவரோட பேசினாளே அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, என்ன பண்ண சொல்ற, மௌனத்துல இருக்கிறதே அவன் வந்துட்டான் என்ன பார்க்கறதுக்கு. இப்போ உங்களை மாதிரி கண்ணு தெரியவா சாதாரணமா வந்து பார்த்தாக்க நான் மௌனத்துல இருந்தாலும் என்னை பார்த்தா கண்ணால பார்த்துட்டு அந்த ஆனந்தத்தோட நேத்திரானந்தத்தோட போகலாம், அந்த அனுபவம் கிடைச்சிடும். ஆனா இவருக்கோ கண்ணு இல்லை. அப்படி கண்ணு இல்லாதவருக்கு நான் தரிசனம் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கறது? அதனாலதான் என் குரலையான்னு காமிச்சேன். குரலை காமிச்சாலே அவர் பெரியவா அப்படிங்கிற குரலை கேட்டாலே போருமே. அந்த பெரியவாங்கிற உருவத்தை கண்ணால பார்த்தா என்ன, பெரியவாளோட குரலை காதால கேட்டா என்ன? இன்னும் சொல்ல போனா என்ன கேட்டா பெரியவாளோட உருவத்தை கண்ணால பாக்குறத விட அவளோட பெருமையா அவளோட குரலை காதால கேட்கறது தான் இன்னும் விசேஷம். தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தின் குரல் தெய்வத்தின் குரல் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்கலும் தர்ம வழியில போறதுக்கு ஒரு பெரிய வேத சாஸ்திர புராண இதிகாச பொக்கிஷமானா இருக்கு. அது அத்தனையும் அந்த மகானோட அந்த வாக்குன்னா குரல்னா தெய்வத்தின் குரல்னா. அதனால அந்த குரல் இன்னும் விசேஷம். அதையும் தரிசனம் தான் பண்றோம். கேட்டாலும் அதுவும் தரிசனம் தான், அதுவும் அனுபவம் தான், ஆனந்தம் தான். அதனால அவனுக்கு கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால குரலை காமிச்சு அவனுக்கு சந்தோஷப்படுத்தினேன் அப்படின்னு. அப்போ மற்றவாள்லாம் ரொம்ப உருகினா, அதாவது தன்னோட விரதத்தையும் பங்கம் பண்ணிட்டு பக்தாளோட சௌரியத்துக்காக யார் யார் எப்படி வராளோ அவளுக்கு என்ன பண்ணினா சந்தோஷம் கிடைக்குமோ அப்படி ஆனந்தப்படுத்துறதுங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு தனி சிறப்பு. அவளை மாதிரி அந்த விரதங்கள்லயோ அவளோட அனுஷ்டானங்கள்லயோ கெட்டியா தீவிரமா விடாப்பிடியா இருந்தவாளும் கிடையாது. அவளை மாதிரி அன்புமயமா அத்தனை பேரா கலந்து சௌலபியம் பழகினவாளையும் பார்க்க முடியாது. இது ரெண்டையும் அங்க பார்க்கலாம். அப்படி காஷ்ட மௌனத்துல இருந்த பெரியவா இது மற்றவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு சிரமம் அப்படின்னு சொன்னோம். இது இத்தனை நாள் அத்தனை நாள் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டா. பெரியவாள்கிட்ட ஒன்னும் அனௌன்ஸ் பண்றதே கிடையாது. இந்த காரியம் இப்ப நடக்க போறது, இன்னைக்கு நடக்க போறது, அப்படி நடக்க போறது எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த சித்தம் போக்கு சிவம் போக்கு அப்படின்னு என்னென்ன எந்தெந்த சமயத்துல எப்படி இப்படி நடக்கிறதோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டே போகணும். இதுதான் ஞானியோட லட்சணம். பெரியவா ஒரு சன்னியாசியை பத்தி சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட பல சன்னியாசிகள்லாம் கூடவே இருப்பா. அதுல ஒரு மகானை பத்தி பெரியவா சொல்றா. அந்த சுவாமிகள் பேரை சொல்லி, எனக்கு ஆயுசுல ஒரு நாளைக்கான அவரை மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசை அப்படின்னு. என்ன பெரியவாளே பார்த்து ஆசைப்படுறாப்புல அந்த சன்னியாசி எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு. அவர் எப்படி இருப்பாரான்னா ஒன்னும் சங்கல்பமே கிடையாதான்.
என்னென்ன எப்படி அன்னன்னைக்கு வாக்கிறதோ அந்தந்த க்ஷணத்துக்கு என்ன நடக்கிறதோ எது கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுன்னு ஜீவிதம் பண்றது, அப்படியே ஓட்டிண்டு போறது. எப்படி ஈஸ்வர சங்கல்பத்துல என்ன வாக்கிறதோ லபிக்கிறதோ அதுல சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படின்னு வச்சிருந்தாரு. அப்படி இருக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை அப்படின்னு. பெரியவா மட்டும் சங்கல்பம் பண்ணாளா அத்தை பண்ணாளா ஆசை இருந்ததா? ஒண்ணும் இல்லை. அவ பட்ட சங்கல்பமோ பின்னால பார்க்க போறோம். எத்தனை காரியங்கள்லாம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா, எத்தனை ஸ்கீம் எல்லாம் போட்டு எத்தனை திட்டங்கள்லாம் போட்டு உலகத்துக்கு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு. இது இத்தனை எதுக்காக பண்ணா? வேற ஒன்றும் அவருக்கு சொந்த லாபத்துக்காக லயா பைசா லாபம் கிடையாது. அத்தனையும் உலகத்துக்காக, ஜனங்களோட க்ஷேமத்துக்காக, தர்மம் நிலைச்சு நிற்கிறதுக்காக பண்ணினதுதான். அதனால அவருக்குன்னே எதுவும் சங்கல்பம் கிடையாது. அப்படிதான் இருக்கா. இருந்தா கூட ஒரு மடம், அதுக்கு உண்டான அந்த பரிவாரங்கள், அதுக்கு உண்டான கடமைகள் இப்படிலாம் இருக்கிறதே அவளுக்கு ஒரு பாரமா தான் இருந்திருக்கு. அப்படி ஞானியா இருந்ததுனால அவளுக்கு அந்த சுவாமிகள் மாதிரி எனக்கும் ஒரு நாளைக்கான இருக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கா. இந்த காஷ்ட மௌனத்துல இருக்கிற பெரியவாளை மற்றவா எல்லாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, ஈடு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னோம். அதனால சங்கல்பமும் இத்தனை நாள் அத்தனை நாள் சொல்ல மாட்டா இல்லையா? அது ஏதோ ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு, ஒரு வாரம், 10 நாள், ஒரு மாசம் இப்படின்னு போகணும்னா 6 மாசம் நின்றுட்டே போச்சு. ஒரு வழியா என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ண அந்த காஷ்ட மௌனத்தை பேச ஆரம்பிச்சா. அப்ப பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார், அப்பா ஒரு வழியா பெரியவா பேச ஆரம்பிச்சா, நாங்களாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு. ஏன் என்ன சிரமம்? அவர் மௌனமா இருந்தா இவர் என்ன சிரமம் அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா சொல்லாத கொள்ளாத திடீர்னு இப்படி காஷ்ட மௌனத்தை போட்டுட்டா சிரமமா எடுத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ அப்ப இனிமே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போடணுங்கிறியா அப்படின்னா. இனிமே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு உத்தரவு வாங்கிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு நான் இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இத்தனாம் தேதி வரைக்கும் மௌன விரதம் இருக்க போறேன், இதெல்லாம் சொல்லணுங்கிறியோ நீ அப்படின்னு. இல்ல இல்ல அப்படின்னு இல்ல, எங்களுக்கு தான் சிரமமா இருக்கு, பெரியவாளுக்கு எப்படி சுசூஷை பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் அவர் சொல்லியிருந்தார். உடனே பெரியவா கேட்கிறா, நான் 6 மாசம் பேசாத இருந்ததுக்கே இவ்வளவு குறைப்பட்டுக்கிறீளே, இத்தனை 21 வருஷம் யாத்திரை பண்ணினோம், ஊர் ஊரா பேசிந்தேன், கொள்ள பேச்சு பேசினேன், எங்க போனாலும் பேச்சு தான், இப்படி பேசிண்டே இருந்தேன் வாய் ஓயாத, அப்ப யாரான்னு கேட்டேளோ அப்படின்னு. என்ன கேட்பா? அவர் வாயை திறந்து பேச பேச நவரத்னமா முத்தா குமியறது கொட்டுறது அத்தனையும் தெய்வத்தின் குரல். அதனால சந்தோஷமா இருக்கு, உலகத்துக்கு உபயோகமா இருக்கு, கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அதனால பெரியவா கேட்கிறா, பேசினுக்கிறதையும் சுவாமியில ஏன் வாய் ஓயாத பேசிட்டு இருக்கேள் அப்படின்னு யாரான்னு கேட்டாளா? இப்ப நான் மௌனமா இருக்கிறதையும் மட்டும் ஏன் மௌனமா இருக்கேள்னு கேட்கிறேளே அப்படின்னு. அவர் கைங்கரியம் என்றவர் சொன்னார், பெரியவா பேசியிருந்தாக்க எங்களுக்கெல்லாம் லாபமா இருக்கு, அவ மௌனமா இருந்தாக்க எங்களுக்கெல்லாம் சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா. ஆனா மௌனமா இருந்தாலும் நமக்கு லாபம். ஏன்னா சும்மா இரு சும்மா இருன்னு சொன்னா போருமான, அந்த சும்மா எப்படி இருக்கிறது, எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்து காமிச்சா. ஆச்சரியம் என்னன்னா, எத்தனாம் பெரிய ஒரு மடாதிபதி, எத்தனை விஐபிஸ்கெல்லாம் வரா, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வரா, எத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள், எவ்வளவு அவளுக்கு குறைகள் சந்தேகங்கள், எத்தனை பேரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு, இவாளுக்கே பூஜை அனுஷ்டானம் யாத்திரை முதலான எத்தனை கடமைகள்லாம் இருக்கு. இத்தனையும் வச்சுண்டு இத்தனைக்கு நடுப்புறமும் சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னா நிஜமாவே ஒரு பிரம்மனிஷ்டரா பிரம்மஜானியா இருந்தாதான் முடியும். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா, அப்போ கலவையில இருக்கிறதே பெருந்தலைவர் காமராஜ் தரிசனத்துக்கு வந்தார். ராஜகோபால் அப்படிங்கிற பக்தர் அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருந்தார். பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்தியமான பக்தி காமராஜருக்கு. அப்படி எல்லாம் வந்து தரிசனம்லாம் பண்ணிட்டார். பண்ணிட்டு ஒன்றும் பேச்சு கீச்சு இல்லை, பெரியவாளை வெறும் தரிசனம் மாத்திரமே போரும் அப்படின்னு தான் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தார். திரும்பி வரத்தே இந்த கார்ல வரத்தே ராஜகோபால்கிட்ட சொல்லிட்டு வர்றார், எத்தனையோ நாளா நினைச்சதுப்பா, இப்பதான் கிடைச்சது, என்னால மறக்கவே முடியல. பெரியவா கொடுத்த அந்த பிரசாத தட்டை கூட அவரை அடுத்த வாழ்கிட்ட கொடுக்கல, ஒண்ணும் இல்லை, தாம் அடியிலேயே வச்சுட்டு வந்தாரோ, அவ்வளவு பவித்திரம் அப்படின்னு. அப்படியே மறக்கவே முடியல, நினைக்க நினைக்க ஆச்சரியமா இருக்கு, இப்படி ஒரு व्यक्ति இருக்க முடியுமா, இப்படி ஒரு व्यक्ति இருக்க முடியுமா அப்படின்லாம் ரொம்ப பெரியவாளை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணே ஊருக்கெல்லாம் வந்தார். அதுக்கப்புறம் இவர் அரக்கோணத்துல ஏதோ மீட்டிங் அங்க போயிருக்கார். அப்போ பெரியவா கலவையில போய் காமராஜர் கலவையில போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு வந்தார் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு அந்த தொண்டர்கள்ல இன்னொருத்தர் என்ன பண்ண, இன்னொரு முக்கியஸ்தர், அவளுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு குரு அவரோட சுவாமிகள், அவரை பார்க்க வரணும்னு காமராஜரை வற்புறுத்தினர். அதுக்கு காமராஜர் சொன்னாரோ, உனக்கு பெரியவரை பத்தி தெரியுமா, கேள்விப்பட்டிருக்கியா அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்தகம், ஒரு வெள்ளைக்காரர் எழுதினது பெரியவாளை பத்தி, அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுத்து, இதை படிச்சு பாரு ஓய், அப்ப தெரியும் அவர் யாருன்னு.
அப்புறம் இதுக்கப்புறம் ஈடா இன்னொன்று உண்டான அப்புறம் புரிஞ்சுப்ப நீ இதை படிச்சு பாரு ஓய் அப்படின்னு கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவா அவர் வாழ்க்கையில அந்த தாக்கம் எப்படி இருந்திருக்கு, அந்த பெரியவாளோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அவர் அப்புறம் இங்க தமிழ்நாட்டில் மந்திரியா எல்லாம் இருந்தார், முதலமைச்சராக இருந்தார். இதை விட்டுட்டும் டெல்லியில போய் காங்கிரஸ் தலைவரெல்லாம் போனார். அப்போ ஒரு தொண்டர் கேட்டாராம், எப்படி தலைவரை அவங்களால முடியறது, ஒரு முதலமைச்சருங்கிற பதவியை விட்டுட்டு ஒரு கட்சி தலைவருங்கிற பதவிக்கு எப்படி வர முடியறது? ஏன்னா பார்த்தாக்க இது முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பதவி மாதிரி இருக்கு, என்னமோ ஒரு கட்சி தலைவருங்கிறது சாதாரண மாதிரி இருக்கும் இல்லையோ, எப்படி இவர் ஒரு பெருசை விட்டுட்டு சின்னதுக்கு வர முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டாக்க, உங்களால தான் முடியும் தலைவர் இப்படி எல்லாம் தியாகம் பண்ண அப்படின்னு அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாராம். அதுக்கு காமராஜர் சொன்ன வார்த்தை, என்ன தெரியும் ஓய் உனக்கு தியாகத்தை பத்தி? ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொன்னு போய் பிடிச்சிக்கிறது வேற தியாகமா? தியாகம்னாக்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கலவைக்கு போவை, அங்க போய் பெரியவர் இருக்கார் அவரை பார்வை, அதுக்கு பேர் தியாகம் அப்படின்னு. நானும் ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொரு பதவியை படிச்சுட்டு இருக்கேன், அதுக்கே நீங்க தியாகம் ஆஹா ஓஹோங்கிறீள். ஆனா எப்பேற்பட்ட பதவியில இருந்தார், ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வந்து காலில் விழற சங்கராச்சாரியார் ஜெகத்குரு அப்படிங்கிற பட்டத்தோட இருந்த பெரும் பதவி. அந்த பதவியை ஒரு நிமிஷத்துல அத்தனையும் துச்சமா தூக்கி போட்டுட்டு ஏகாந்தமா போய் உட்காந்து ஒரு குடிசையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா, அவரை யாரானு கம்பல் பண்ணினாரா, நீங்க இந்த பதவியை விட்டுணும் அடுத்த வாரச நியமனம் பண்ணுங்க அது இது இதான்னு சொன்னாரா? அவராவே ஒரு வாரச நியமனம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்தண்ட போய் இருக்கார் அப்படின்னா, இந்த முன்னால அந்த பதவியில இருந்த அந்த சாயல் துளிக்கூட இல்லாத எப்படி ஏகாந்தமா இருக்கார் அப்படின்னா, இதுக்கு பேர் தியாகம். அவருக்கு ஒரு கம்பல்ஷனும் இல்லை, ஒன்னு பெருசை விட்டுட்டு இன்னொன்னு பிடிக்கல, ஒரு பதவியை விட்டுட்டு இன்னொன்னு எல்லாம் பிடிக்கல, திறந்தது விட்டதுன்னா ஒரே விட்டதுதான், அப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. அதுதான் பெரியவாளோட இந்த பிரம்ம நிஷ்டையை காமிக்கிறது, ஞானிங்கிறத காமிக்கிறது. ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியால் சந்திரசேகர பாரதின்னு வந்தார், அவரும் பெரிய மகான் யோகீஸ்வரர். அவர் பெரியவாளை பத்தி சொல்லியிருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட காஞ்சி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம், முன்னமே பார்த்துருக்கோம். பெரியவா இளையாத்தங்குடியில இருக்கிறதே குன்னக்குடியில அவரும் சாதுர்மாசியம் பண்ணி இந்த ஒரே வருஷம் 2 பேரும் இளையாத்தங்குடியிலையும் குன்னக்குடியிலையும் சாதுர்மாசத்துல இந்த பக்தாள்லாம் எங்கேயும் அங்கும் போயிட்டு வரதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். 2 பேரும் விசாரிச்சுப்பா எல்லாம் சொன்னோம். அப்படி இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட அவ சிஷ்யாலாம் கேட்டாளாம், காஞ்சி பெரியவர் இப்படி ஊரா யாத்திரை பண்ணி என்னெல்லாமோ ஸ்கீம் போட்டு தர்மத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்ணி அது இதெல்லாம் பண்ற, நீங்க இப்படி ஏகாந்தமா உட்காந்து ஜபத்துல தபத்திலேயே இருக்கேளே, நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணினா நன்னா இருக்குமே, உலகத்துக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும், நம்ம மடத்துக்கும் ஒரு பேர் புகழெல்லாம் கிடைக்குமே அப்படின்லாம் சொல்ல, அதுக்கு சந்திரசேகர பாரதி சொன்ன வார்த்தை, இங்க பாரு, இப்படி ஒரு மடாதிபதியாவும் இருந்துட்டு அதுக்குண்டான காரியங்களையும் பண்ணிட்டு ஒரு தனக்குள்ள உள்ளுக்குள்ளேயே ஜபதபத்தோட அந்த ஆத்மானுபவத்தோட இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்டை குதிரையில சவாரி பண்ற சாமர்த்தியம் அவருக்கு தான் உண்டு. அதனால அவரால் தான் அது முடியும் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஒரு மகானை பத்தி இன்னொரு மகான் சொல்லித்தானே தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு பெரியவரை பத்தி இன்னொரு பெரியவர் தானே சொல்லிக்கணும், ஒரு உயர்ந்தவரை பத்தி இன்னொரு உயர்ந்தவர் சொன்னா தானே உலகத்துக்கு புரியும். இப்படி காமராஜராகட்டும், சந்திரசேகர பாரதி ஆகட்டும், இன்னும் பல உத்தமர்களாகட்டும், பல மகான்களாகட்டும், பல பேர்லாம் பெரியவாளோட அந்த குணாதிசயங்களை போற்றி பாராட்டி இருக்கா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இருந்திருந்தா. எதுக்கு சொல்றேன், யாரா இருந்தாலும் எப்படி ஏகாந்தத்திலையும் இருக்க முடியும், அவளால இந்த நிர்வாகத்திலையும் இருக்க முடியும், ரெண்டையும் சமத்தா பண்ண முடியும், ரெண்டுத்திலையும் உயர்ந்ததா பண்ண முடியும். கீதையிலையும் சுவாமி சொல்றார் அப்படித்தான். ஒரு இது வேணும் அது வேணும்னு அஜ்ஞானப்பட்டு ஆசைப்பட்டவன் ஒரு கர்மால பிரவேசிப்பன் அப்படின்னாலே அதுல ஜாகிரதையா தானே முடியும். ஏன்னா தனக்கு ஒரு பலன் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பலனை உத்தேசிக்கிறதுனாலேயே இவன் அந்த பண்ற காரியத்தை ரொம்ப சின்சியரா அதுல இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுவன். ஆனா எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத இருக்கிற ஞானி என்ன பண்ணுவன்னர், அந்த பலனை எதிர்பார்க்கிறவன் அந்த காரியத்தை எப்படி பண்றானோ அதை விட அழகா சாமர்த்தியமா இந்த பலன்ல அபேட்சை இல்லாத ஞானி நன்னாவே பண்ணுவன் அப்படிங்கிற. அப்படி இந்த கீதா வாக்கியத்துக்கெல்லாம் நிதர்சனமா ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா சாட்சாத் பெரியவாளை பார்க்கலாம். அப்படி இருந்த பெரியவா அந்த கல்லூர்ல காஷ்டமௌனத்தெல்லாம் முடிச்சா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளுக்கு ஒரு அடுத்த யாத்திரை பண்ணினா. இதுவும் ரொம்ப அபூர்வமான யாத்திரை. பெரியவாளோட பரமகுரு கலவ பெரியவா அப்படின்பா. காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 66வது பீடாதிபதிகள்
அந்த மகான் தான் பெரியவாளை முதல்ல பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தனக்கு அப்புறம் வாரிசு இந்த பீடத்துக்கு அப்படின்லாம் செலக்ட் பண்ணிருது. அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட மகானா இருக்கணும். அந்த கலவை பெரியவாளுக்கு ஒரு பட்ட பேர் என்னன்னா 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பேரு. அவர் தமிழ்நாட்டுல என்ன பண்ணினார், 1000 கிராமத்துக்கு மேலே யாத்திரை பண்ணினார். 1000 கிராமத்திலும் யாத்திரை பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஊருக்கு போனார் வந்தார்னு இல்லாத என்ன பண்ணார், அந்த காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கு வருமானம்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது, போறல. அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணார், 1000 கிராமத்திலையும் யாத்திரை பண்ணி, இது தஞ்சாவூர் ஜில்லாலாம் எல்லாம் ஒரே நஞ்ச புஞ்ச முப்போகம் விளையிற பூமிகள், இப்படி பல கிராமங்களுக்கும் யாத்திரை பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தார். என்னன்னா காணிக்கு குருணி நெல் திட்டம் அப்படின்னு பேரு. அதாவது காணி நிலம் இருந்தா அவ குருணி நெல் அதுல விளையறதுல வருஷா வருஷம் குருணி நெல் மடத்துக்கு கொடுக்கணும். ஆச்சாரிய சமணமா இருக்கட்டும், சீமந்தமா இருக்கட்டும், இனிமே புண்ணியாஜனமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் அதுல ஆச்சாரிய சம்பாவனை கிராம சம்பாவனை அப்படின்லாம் பண்றவே. இதெல்லாம் எதுக்கு, அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம கிராமம் பிறந்து வளர்ந்த கிராமம், நம்ம குலதெய்வம் அதெல்லாம் இருக்கிற கிராமம். அந்த கிராமத்துல அந்த கோவில்ல அந்த சுவாமிக்கு நித்தியம் பூஜை நடக்க வேண்டாமா, நைவேத்தியம் நடக்க வேண்டாமா, ஒரு விளக்கு எரிய வேண்டாமா? அதுக்கு எங்க போவா, காசுக்கு. அதனால அந்த ஊர்க்காலம் அந்தந்த ஃபங்க்ஷன் போது அந்த கிராம சம்பாவனை அப்படின்னு கொடுத்தா அந்த கிராமத்துக்கு உபயோகமா இருக்கும், அந்த கோவிலுக்கு உபயோகமா இருக்கும். ஆச்சாரிய சம்பாவனைனா இத்தனாம் பெரிய ஆச்சாரிய பீடம் இருக்கு. பகவத்பாதாள் யாருக்காக இந்த பீடத்தெல்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணா, நமக்காக தான், பக்தாளுக்காகத்தான். இந்த பக்தாள்லாம் தர்ம வழியில இருக்கணும், நல்ல வழியில இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினர். அதை பார்த்துக்க அப்படின்னா நம்மள நல்ல வழியில இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கிறான்னா அவளுக்கு உண்டானதை பார்த்துக்க வேண்டியது பக்தாளோட கடமை தானே. அப்போ மடத்துக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும், பக்தாள்லாம் கொடுக்கறது தான். எப்படி கொடுக்கணும்னு இது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஆச்சாரிய சம்பாவனைன்னு பண்றது அப்படின்னு வச்சுக்கிறது. அதுக்காக தான் இந்த ஆச்சாரிய சம்பாவனைலாம் வச்சிருக்கு. அவசியம் நாம செலுத்தணும். அதுவும் அந்த சுப சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒரு முகூர்த்தமான கல்யாண சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஸ்வஸ்தே ஸ்ரீமதிகள பூமண்டலாலங்கர அப்படின்னு அந்த விருதாவளி எல்லாம் சொல்லி ஆச்சாரிய சம்பாவனைன்னு சொல்லி கொடுக்கறதையே, நம்ம கொடுக்கிற பணம் சாதாரணமா இருக்கலாம், 5 ரூபாயா இருக்கலாம், 10 ரூபாயா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த சமயத்துல பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறமே அதுவே பெரிய ஆசீர்வாதம். அந்த ஆச்சாரிய சம்பாவனை இதெல்லாம் வரணும். இதெல்லாமும் பண்ணி போராது. அதுக்காக தான் இந்த கலவை பெரியவா என்ன பண்ணா, காணிக்கு குருணி நெல் அப்படின்னு திட்டம் ஒண்ணு வச்சா. அதனாலேயே அதுக்கு 1000 கிராமத்தெல்லாம் பண்ணினதுனால அவளுக்கு 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பேரு. பொதுவா சொல்ற வழக்கம், தாய் 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையோ. அதே மாதிரி பெரியவாளோட பரமகுரு 1000 கிராம சுவாமிகள்னு பெயர் வாங்கினா பெரியவாளுக்கு என்ன சொல்லலாம்னார், 10,000 கிராம சுவாமிகள்னு சொல்லலாம். அவர் 1000 கிராம சுவாமிகள்னா இவர் 10,000 கிராம சுவாமிகள். அப்படி அந்த குரு தன்னோட பரமகுரு பண்ணின அந்த வழியில தானும் இப்ப யாத்திரை பண்ணி ஜனங்களுக்கெல்லாமும் நல்லது பண்ணணும். அதுக்கும் மேல அவ நல்ல வழியில இருக்கிறதுக்கு பல திட்டங்கள்லாம் போட்டு பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணணுங்கிற சங்கல்பத்தோட பெரியவா தமிழ்நாடு ஆந்திரா 2 மாநிலத்திலையும் ரொம்ப விஸ்தாரமா பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 29 வருஷம், 1940 1969 வருஷம் ரொம்ப விஸ்தாரமா யாத்திரை பண்ணினா. அந்த யாத்திரையில என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் போட்டார், எந்த ஊர்ல என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அந்த ரசமான நிகழ்ச்சிகள்ல எவ்வளவு முடியுமோ அதெல்லாம் வரிசையா நாம பின்னால் வர நிகழ்ச்சிகள்ல பார்த்துட்டே வரலாம். அதுல அந்த 1940 வருஷம் ஆரம்பிச்சது, அது 1969 வருஷத்துல பூர்த்தியாச்சு. அதை நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பாண்டிப்பதிகம். பருவரை மங்கை தன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் பருவரை மங்கைதன் பங்கரை
பாண்டியர்க்கு ஆரமுதா ஒருவரை ஒன்றுமில்லாதவரை கடற்போது இறைஞ்சி தெரிவர நின்று உருக்கி பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் ஒருவரை அன்றி உரு அறியாது என்றன் உள்ளமதே என்றன் உள்ளம் அதே பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் ஒருவரை அன்றி உரு அறியாது என்றன் உள்ளமதே சதுரை மறிந்தறிமால் கொள்வர் சதுரை மறந்து அறிமால் கொள்வர் சதுரை மறந்தறிமால் கொள்வர் சார்ந்தவர் சாற்றிச் சொன்னோ கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை கைப்பிடித்து குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடு மேற்குடி கேடு கண்டி மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப்பு ஓட மறித்திடுமே நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்தி குளிக்கின்ற நெஞ்சம் கொண்டீர் பாரின்ப வெள்ளங்கொள பரிமேற்கொண்ட பாண்டியனார் ஓரின்ப வெள்ளத்து உருகொண்டு ஓரின்ப வெள்ளத்து உருக்கொண்டு தொண்டரை உள்ளங்கொண்டார் தொண்டரை உள்ளங்கொண்டார் பேரின்ப வெள்ளத்துள் பெய்கழலே சென்று பேணுமினே
செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன் மின் தென்னன் நன்னாட்டு இறைவன் கிளறுகின்ற காலம் இக்காலம் எக்காலத்துள்ளும் அறிவு ஒன் கதிர்வாள் உரை கழித்து ஆனந்தமாக்கடவி எரியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள இருநிலத்தே காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் கருதறிய ஞாலம் உண்டானொடு நான் முகன் வானவர் நன்னறிய ஆலம் உண்டான் ஞாலம் உண்டானொடு வானவர் ஞாலம் உண்டானொடு நான் முகன் வானவர் நன்னறிய ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் மூல பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்துமினே இண்டிய மாயா இருள் கட இண்டிய மாயா இருள் கட எப்பொருளும் விளங்க இண்டிய மாயா இருள் கட எப்பொருளும் விளங்க துண்டிய சோதியை மீனவனும் சொல்ல வல்லன் அல்லன் வேண்டிய போதே விலக்கிலை வாய்தல் விரும்புமின் தாள் பாண்டியனார் அருள் செய்கின்ற முத்தி பரிசிதுவே மாயவனப் பரிமேல் கொண்டு மற்றவர் கைக்கொளலும் போயரும் இப்பிறப்பு என்னும் பகைகள் புகுந்தவருக்கு
ஆய அரும் பெரும் சீருடைத் தன்னருளே அருளும் சேய நெடுங்கொடைத் தென்னவன் சேவடி சேன்மின்களே அழிவின்றி நின்றதோர் ஆனந்த வெள்ளத்து இடையழுத்தி கழிவில் கருணையை காட்டி கடிய வினை அகற்றி பழமலம் பற்றறுத்து ஆண்டவன் பாண்டிப் பெரும் பதமே முழுது உலகும் தருவான் கொடையே சென்று முந்துமினே விரவிய தீவினை மேலை பிறப்பு முன்னீர் கடக்க பரவிய அன்பரை என்புருக்கும் பரம் பாண்டியனார் புரவியின் மேல் வர புந்திகொள்ளப்பட்ட பூங்கொடியார் மரவியல் மேல் கொண்டு தம்மையும் தாம் அறியார் மறந்தே கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவரு கோக்களையும் வென்று இருந்து அழகால் கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவரு கோக்களையும் வென்று இருந்த அழகால் விற்றிருந்தான் பெருந்தேவியும் தானும் மீனவன்பால் ஏற்று வந்து ஆருயிர் உண்ட திரள் ஒற்றை சேவகனே தேற்றமில்லாதவர் சேவடி சிக்கன சேன்மின்களே தேற்றமில்லாதவர் சேவடி சிக்கன சேன்மின்களே சேவடி சிக்கன சேன்மின்களே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம்
பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூங்குலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.